نایاب کو سکلین چھوڑنے کے لیے جا چکا تھا۔ حیدر صاحب اور سائم بھی جا چکے تھے۔ کیونکہ اب شائستہ بیگم کی طبیعت تھوڑی بہتر تھی تو سکلین نے سب کو مطمئن کر کے گھر بھیج دیا تھا۔ وہ تو سرینا کو بھی گھر بھیجنا چاہتا تھا تاکہ وہ جا کر آرام کر لے، مگر اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ سرینا اور شائستہ بیگم دونوں اکیلی تھی وارڈ میں۔ سرینا نے اماں جان کے سینے پہ سر رکھا ہوا تھا۔ اماں جان، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ سچ بتائیے گا؟ پوچھو میری جان۔ اماں جان، آپ نے مجھ سے کبھی اس رات کی حقیقت نہیں پوچھی، کیوں؟ اماں جان، آپ کی بیٹی غلط بھی ہو سکتی ہے، آپ نے کبھی کیوں نہیں پوچھا؟ میری جگر کے ٹکڑے، مجھے اپنی بچی پہ پورا بھروسہ ہے۔ میں جانتی ہوں اس رات ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا جس کی تشہیر کی جاتی۔ اس رات جو بھی ہوا بہت ہی غلط ہوا۔ میری بیٹی کی ذات کی دھجیاں اڑائی گئی، میری بیٹی کو ذلیل کیا گیا، مگر ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب میری بچی سب کے سامنے سرخرو ہوگی، جب میری بچی عزت ہمکنار ہوگی۔ اماں جان، میں نے اس رات کچھ ایسا نہیں کیا تھا، میں نے کبھی اس بات کا ذکر آپ سے نہیں کیا، مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں تاکہ مجھے یہ گلٹ نہ رہے کہ میری ماں میری حقیقت سے نا آشیانہ تھی۔ میں سب جانتی ہوں میری بچی، مجھے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے باعث مسرت صرف یہ ہے کہ میری بیٹی کل بھی کسی کا انتخاب تھی، میری بیٹی آج بھی کسی کا انتخاب ہے۔ میری سرینا چاہے جانے کے لائق ہے۔ میں جانتی ہوں تم کچھ کبھی غلط نہیں کی تھی، اس لیے ماضی کے کچھ پنے کھلنے سے بہتر ہے حال کی بات کی جائے۔ سرینا، میری آخری خواہش مانو کی کیسی باتیں کرتی ہیں آپ اماں جان؟ آخری خواہش وہ تڑپ ہی اٹھی تھی، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ سرینا، میری آخری خواہش پہ یہ ہے کہ تم سکلین سے کبھی ناطہ نہیں توڑو گی، تم اپنی طرف سے صرف میری خاطر نبھانے کی ہر ممکن کوشش کرو گی۔ بات کرتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہونے لگی، لہجہ بھی کیا تھا، آواز اتنی دھیمی ہو گئی تھی کہ سرینا کو کان لگانے پڑ رہے تھے سننے کے لیے۔ اماں جان، میں آپ کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پینے کی کوشش کروں گی، پلیز آپ اس طرح اداس مت ہوں۔ سرینا کا دل چاہتا ہے احتجاج کرنے کو کہ نکاح تو پڑھا لیا، اب یہ کیا بے تکی باتیں ہے۔ اس کا دل چاہے گا تو نبھائے گی، نہیں چاہے گی تو وہ انچاہے وجود کو کس طرح خود پہ مسلط کرے۔ لیکن اماں کی حالت عجیب کہانی کا پتہ دے رہی تھی۔ اماں کا لب و لہجہ اسی کو عجیب کچھ انہونی ہونے کا کھٹکا دے رہی تھی تو اس نے کوئی بحث نہیں کی۔ میرا بچہ سکلین تم سے بہت محبت کرتا ہے، 4 سال تم نے اسے اپنے گھر آنے پہ قید میں رکھا، اس نے 4 سال ہر روز مجھے کال کر کے پوچھا ہے کیا سرینا نے کھانا کھایا ہے۔ اس کا روز کا معمول تھا، عشاء کی نماز کے بعد وہ روز یہی پوچھتا تھا کہ آج بھی میری دعا رب تک پہنچی ہے، کہ ابھی دعا کو قبولیت کا شرط ملنے میں وقت ہے۔ میں پوچھتی ہوں کیسی دعا، کیسی قبولیت، تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، سرینا کی زندگی کی طرف لوٹ کر آنے کی دعا۔ وہ مجھ سے کہتا تھا چچی جان، وہ ایک دفعہ زندگی کی طرف لوٹ آئے، وہ نارمل انسانوں کی طرح جینا شروع کر دے، وہ میری طرف مڑ کے بھی نہ دیکھے، مجھے منظور ہے، میں اسے خواہش اور مطمئن دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم جانتی ہو اپنی محبت اور کسی اور کی دستر میں دینے سے کیا مراد ہے، اپنے دل کو قتل کر کے خود اس کا ماتم کرنا، مگر وہ اس کے لیے بھی تیار تھا۔ پھر جب تم نے پہلی دفعہ گھر سے باہر قدم رکھا تو اسے شاپنگ مال میں ملی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس طرح اس نے تم پر اپنے کروڑوں روپے نچھاور کیے، ہمارے مالی کو عمرے کا ٹکٹ تحفے میں دیا، چوکیدار کو اپنے حصے کا پلاٹ تحفتاً دیا اور اسے بے شمار کام کیے جو تمہارے سر کا صدقہ تھے، مگر اس دوران اس نے اپنی ماں اور بہن کا دل نہیں دکھایا۔ وہ کہتا تھا چچی جان، میں جانتا ہوں میری امی جان اور بہن غلط سوچتی ہیں، مگر میں بے بس ہوں، میں اپنی ماں کا دل نہیں دکھانا چاہتا، میں اگر چاہوں تو انہیں آئینہ دکھا سکتا ہوں، مگر وہ میری ماں ہے، میں ان کا باپ نہیں۔ بے شک وہ غلط ہے، مگر میں ان کا دل دکھا کر گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا، مگر میں سرینا کو غلط نہیں کرنا سمجھ سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے ہر شخص کا دل رکھا میری بچی، مگر اپنا دل وہ تار تار کر کے بیٹھا ہے۔ اما، وہ کب کال کرتا تھا؟ میں نے تو کبھی نہیں سنی، سرینا حیرانی سے بولی۔ وہ اس وقت کال کرتا تھا جب تم مجھے خداحافظ کہہ کر اپنے روم میں جاتی تھی، میں میسج کے ذریعے یا کال کے ذریعے سے اطلاع دیتی تھی، وہ ہمیشہ تم سے باخبر تھا، وہ کبھی بے خبر نہیں تھا۔ سرینا سن سے ساری باتیں رہی تھی، یہ کیسی آ گئی تھی، وہ کنگ سے بنی کب سے اماں کی باتیں سن رہی تھی۔ بات کرتے کرتے ان پہ شدید کھانسی کا دورہ پڑا، ان کا دم گھٹنے لگا۔ سرینا جلدی سے نرس کو بلانے گئی، تب تک ان کی طبیعت اچھی خاصی خراب ہو چکی تھی، ان کو مشین میں جگڑا جا چکا تھا، ان کو آکسیجن مہیا کی گئی تھی، ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز تھی اور بلڈ پریشر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں فوری طور پر ICU میں منتقل کیا گیا تھا، جہاں پر کافی نازک حالت میں مریض تھے۔ سانس کی انتہائی پرابلم کی وجہ سے کافی امکان یہ تھا کہ انہیں وینٹی لیٹر پر چڑھا دیا جائے گا، یعنی مصنوعی سانسیں مؤثر ہوں گی۔ ہائے رے، وہ انسان کتنا ناشکر ہے، کھلی فضا میں سانس لیتا ہے مگر شکر ادا نہیں کرتا، اور یہی آکسیجن جب ہزاروں روپے کے سلنڈر میں تھوڑی سی دی جاتی ہے تو اس ذرا سی سانس پہ شکر ادا کرتے نہیں تھکتا۔
सरीना का रो रो के बुरा हाल था। सकलैन बाहर जा आ चुका था, मगर इंतहाई नागदश के वार्ड में इसे आने की इजाज़त नहीं थी। सरीना डरी सहमी सी अम्मा जान पर नज़रें जमाए बैठी थी। इसे न जाने क्यों लगा था कि कुछ बुरा होने वाला है। वो अपनी सोचों में गुम बेंच पर बैठी थी जब इसे नर्स की बातों की आवाज़ आई। बीबी जी, आपकी मदर की ऑक्सीजन माशाल्लाह से 90 से बढ़ गई है। इन्हें आप मसनूई सांस भी नहीं दी जा रही है। वो मुसलसल सरीना सरीना पुकार रही हैं। आप इनकी तरफ मुतवज्जा हों। सरीना जल्दी से अम्मा जान की बेड पर जाकर बैठ गई और उनके हाथों को चूमा। अम्मा जान, बार बार क्यों इस अजाब से दो चार कर रही हैं? आप ठीक क्यों नहीं हो जाती? मुझसे नहीं सही जाती अजियत। मुझे आपके साथ अभी और जीना है। अम्मा जान, जल्दी से ठीक हो जाए। दुख, तकलीफ, बेबसी, क्या कुछ नहीं था सरीना के लहजे में। सरीना मेरा बच्चा, इनकी आवाज़ में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी जो सरीना ने शिद्दत से महसूस की। इधर आओ मेरे पास। सरीना का चेहरा अपने हाथों में लेकर वो काफ़ी देर तक इसे तकती रही, जैसे अलविदाई नज़र में अपनी प्यास बुझाना चाहती हो। इनके चेहरे पे बेख्तियार आंसू लड़कते चले गए। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। सरीना के माथे पर लप रखते हुए बोली, अल्लाह तुम्हें इज़्ज़तों के ऊंचे मीनार पर मर्तब करे। अल्लाह तुम्हें ऐसा उरूज दे जिसके बाद ज़वाल ना हो। अल्लाह तुम्हें वो चमकता हुआ सितारा बनाए जिसकी रोशनी भी कभी मानंद ना पड़े। अल्लाह तुम्हें इस मर्तबे में फ़ाइज़ करे जिसकी तुम मुंतनी हो। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे मेरी जान। अल्लाह मेरी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल करे। वो दुआ करते हुए मुसलसल रो रही थी और साथ सरीना को चूम रही थी। सरीना तो बस होंक की तरह इन्हें घूरे जा रही थी। सरीना इन्हें शिद्दत से सीने से लगाया। मैं गुनाहगार नहीं थी अम्मा जान, मैंने कुछ नहीं किया। आप शायद मेरे जुर्मों की पादाश में मुझे छोड़कर जा रही हैं। अम्मा जान दुआएं देती लगन, लेकिन न जाने सरीना को क्या हुआ तो अपनी सफाई दे जा रही थी। मैं सब जानती हूँ, इस रात की हकीकत सब जानती हूँ। हो सके तो फरिया को माफ़ कर देना, और ऐसा करना चाहती है थी। अब की बार इनकी आवाज़ में वाज़ेह जंबिश थी। फरी भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? वो उनके सीने से लगी सवाल कर रही थी मगर जब जवाब ना दे। अम्मा जान, फरी भाभी का इस रात से क्या ताल्लुक? आपको खुदा का वास्ता बताएं मुझे। इनकी सरीना पर गिरफ्त पड़ती जा रही थी मगर बोल कुछ नहीं रही थी। वो फरिया इनकी आवाज़ कँपकँपा रही थी और फिर वो होश की दुनिया से बेगाना हो गई। अम्मा जान, क्या हुआ अम्मा जान? आप बोल क्यों नहीं रही? सरीना ने इनके गाल थपथपाए। मगर ये क्या, वो तो सर पड़ रहे थे। मतलब अम्मा जा चुकी हैं। नहीं नहीं अम्मा जान आपकी बेटी तय दामन हो जाएगी। अम्मा जान आपकी बार। सरीना ने इनको झंझोड़ते फलक शगाफ चीख मारी थी। डॉक्टर, नर्स, सारा अमला आ चुका था। इनको दोबारा मशीन में झगड़ा जा चुका था। सरीना ज़मीन पे बैठी ज़ोरों के तार रो रही थी। सर ज़मीन पे बैठी अपनी किस्मत पे मातम कर रही थी। हालांकि अभी ये भी नहीं जानती थी कि अब इसके पास खोने को कुछ नहीं रहा। ऑक्सीजन जो अभी चंद घड़ी पहले नॉर्मल थी अब बिल्कुल लो लो हो चुकी थी। ब्लड प्रेशर अचानक से बुलंदियों को छूने लगा था और सांस घुट घुट कर आ रहा था। डॉक्टर किरण, हमें इस लेडी डॉक्टर को फ़ौरन वेंटिलेटर पर चढ़ा देना चाहिए। इनकी हालत अब हद से तजावज़ कर चुकी है। नर्स परेशानी से बोली। इससे पहले कि वो कुछ फैसला लेती, अचानक से मशीनरी पे सब कुछ ज़ीरो शो होने लगा। सब कुछ रुक गया था, सब कुछ साकित हो चुका था। डॉक्टर ने ज़ेरे लब कलमा पढ़ना शुरू किया और नर्स को शाइस्ता बेगम के वजूद को मशीन से आज़ाद करने को कहा। ये लेडी अब सब तकलीफ़ों से आज़ाद हो चुकी है। इन्हें मसनूई सांस की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर किरण उदास और हंसे लहजे में बोली। सलीना तो ज़मीन पे बैठी सब कुछ नॉर्मल होने का इंतज़ार कर रही थी मगर इसे अब कुछ अनहोनी होने का शोबा हुआ। वो जैसे ही उठी तो डॉक्टर किरण इसकी अम्मा जान की साकत वजूद को बिल्कुल सीधा कर रही थी। काका, क्या हुआ अम्मा जान को? सरीना की ज़बान इसका साथ नहीं दे रही थी। अभी अभी थोड़ी देर पहले मुझे सीने से लगाया था। मेरी माँ थे को चूमा था। अभी तक इनका लम्स मैं महसूस कर सकती हूँ। सलीना तो इस बात पे यकीन नहीं कर पा रही थी। क्या आप नहीं जानती ये मेरे लिए क्या है? आप कुछ करें ना, आप डॉक्टर हैं ना, कुछ करें ना। वो बयान करती हुई मातमी निगाहों से दिल बज़ार चीखें लगा रही थी। आपको इख्तियार है। वो जो समझ में आ रहा था बोले जा रही थी। आपको इख्तियार है ना डॉक्टर? आप तो मसीहा है। मेरी अम्मा जान को पहला जैसा कर देना। वो बेबसी से बोली। अल्लाह आपको सब्र दे, मुझे कोई इख्तियार नहीं। बाख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। वो ज़मीन पे ठास सी गई थी। सरीना बच्चे की तरह एड़ियाँ रगड़ने लगी। जैसे इसको ज़मीन पे बैठ तड़पते रोते हुए देखकर इसकी अम्मा जान को तरस आ जाएगा। मिस सरीना होश की दुनिया में अल्लाह ताला को यही मंजूर था। शी इज़ नो मोर। अल्फाज थे कि खंजर सरीना को दिल के मुकाम पर शदीद तकलीफ़ हुई। कुछ पल के लिए इसे दिल साकत हुआ होता महसूस हुआ।
वो ज़मीं अंदाज़ से लड़खड़ा के उठी, पागलों की तरह बेड से लिपट गई। अब इसे क्या कुछ नहीं सहना था। वो चीखना चाह रही थी, सबको बताना चाह रही थी कि इसने क्या खोया है। वो लौट गई, भरी दुनिया में तन्हा रह गई है। वो खाली हाथ रह गई है। वो उठी इससे पहले कि अम्मा के ऊपर जाके गिरती। इसे ज़ोरदार चक्कर आया। वो लड़खड़ा कर ज़मीन पे गिरने वाली थी। सकलैन जर्द चेहरा लिए अंदर दाखिल हुआ और एकदम सरीना के पास पहुंचा और वो कँपकँपाती माथे नीचे रलिया पेन करती आंखों से देखते हुए इसकी बाहों में झूल गई और दुनिया की होश व फिक्र से बेगाना हो गई। अच्छा ही हुआ कि अपने हवासों में नहीं रही। वो होश में होती तो जानती ही ना कि इसने अपनी ज़िंदगी का सुकून, चैन, आज़ाइशें, अपनी अना, अपनी अकड़, अपनी शान बेनियाज़ी, अपना वक़ार, अपना गुरूर अल-मुख्तसर, अपनी ज़िंदगी, अपनी अम्मा जान को खो दिया है। दर-दर रुलने के लिए सरीना इफ्तिख़ार अब भी ज़िंदा थी, मरी नहीं थी। बस थोड़ा तोड़-फोड़ होती है, लोग हजर से मर नहीं जाते। मैयत को घर लेकर चले गए थे। नया भी अपनी फैमिली के साथ इंतहाई हंगामी सूरत-ए-हाल में पहुँच गई थी। सरीना को बेहोशी की हालत में नर्सिस के अमले के साथ घर लेके गए थे। इस शदीद सदमे का असर सरीना की ज़हनी हालत पे बहुत बुरा पड़ा था। वो कब से होश की दुनिया से बेगाना पड़ी थी। मैयत को जनाज़ा पढ़ने के लिए ले जाने को थोड़ा-सा वक़्त रहता था। मारविश और नादिया भी परेशान-सी मैयत के पास बैठी हुई थी। फ़रिया तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। इसके कई राज़ दफ़न थे चची जान के दिल में और उन्होंने फ़रिया और बहुत सारे और लोगों की इज़्ज़त का पास रखते हुए खुद दिल के दौरे का शिकार हो गईं। फ़रिया को इनके जाने का बहुत ही सदमा था। सकलैन कब से बेचैन कमरे के चक्कर काट रहा था। वो चाह रहा था सरीना एक दफ़ा अपनी माँ को रुखसत कर दे। वो पहले ही सकलैन से बदगुमान थी। अगर इस वक़्त इसे अलविदाई दीदार ना करवाया गया तो वो सारी रात ज़िंदगी सकलैन उसकी फ़ैमिली से बदगुमान रहती। बाहर सब अलविदाई दुआ कर रहे थे ताकि मैयत को लेकर जाया जाए। सकलैन एकदम सरीना की तरह बढ़ा। "सरीना, सरीना उठें, सुन रही हैं ना? आपको मेरी आवाज़ आ रही है?" वो बिल्कुल उसके चेहरे पे झुका था, इसके गाल थपथपा रहा था। "सरीना, ये वक़्त होश का है, मैं आपको आपकी माँ के आखिरी दीदार से महरूम नहीं कर सकता। सरीना, सरीना उठे ना।" वो उसके चेहरे के इतने करीब था कि एक ज़रा भी नीचे होता तो इसके लब सरीना के चेहरे को छूते। सकलैन की इतनी गुर्बत, इसके सांसों की तपिश की वजह से सरीना हल्का-सा किचमिचाई और आँखें खोली और यकदम इसके दिमाग में अस्पताल का आखिरी मंज़र घूमा। वो बिजली की तेज़ी से उठी। "अम्मा जान, कहाँ हैं अम्मा जान? क्या हुआ? मैं इनका आखिरी दीदार नहीं कर पाई। मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मैं इन्हें अलविदा भी नहीं कर पाई।" वो पागलों की तरह मचलते हुए बोली, "इनका आखिरी वक़्त है, इनको लेकर जाने वाले हैं। मैं कब से आपको होश दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर आप सुन नहीं पा रही थीं। चलें उठें, मैं लेकर जाऊँ।" वो बग़ैर इसके हाथ का सहारा लिए हड़बड़ाहट में रोते-बिलखते उठी, मगर नकाहत और दुःख की शिद्दत भी थी और साथ अभी ताज़ा ट्रिप लगी थी। दूसरे ही लम्हे ही ज़मीन बोस हो गई थी, मगर वो होश-ओ हवास में थी, बिल्कुल साकित नहीं हुई थी। सकलैन जल्दी से नीचे झुका। "सकलैन, आप मेरी एक बात मानेंगे?" "कहें मेरी जान," वो बेसाख्ता बोला। "किसी तरह मुझे ले जाएँ, मुझे अपनी अम्मा जान को छूना है, इनका लम्स महसूस करना है।" वो इंतहाई धीमी आवाज़ में बहुत मुश्किल से इल्तिजा कर रही थी। चिकलैन को समझ नहीं आती कि वो क्या करे। इसे बार-बार साइम की कॉल्स आ रही थी कि वो ऐन टाइम पर किधर चला गया। सच्ची जान इसको बेटा मानती थी, आखिर कंधा इसे ज़रूर देना चाहिए था। सकलैन के पास वक़्त नहीं था, इसने फ़ैसला ले लिया था, चाहे दुनिया नहीं जानती मगर दरहकीकत वो उसकी मनख़ूहा थी। वो इस पे हक़ रखता था। वो ज़मीन पे झुका और अगले ही लम्हे सरीना को अपनी बाहों में उठा लिया। सरीना धीमी आवाज़ में ना-ना करती रह गई मगर वो बगैर सुने इसे बाहों में भरे बाहर की जानिब बढ़ गया। मैयत को टैंट को लगाकर पिछले बरामदे में रखा गया था जहाँ टेंट का इंतज़ाम किया गया था क्योंकि लोगों की तादाद ज़्यादा थी जो कि घरों के अंदर नहीं समा सकते थे। सब दुआ करके मैयत को उठाने के लिए सकलैन का इंतज़ार कर रहे थे। जब इन्हें अंदर हॉल के कमरे से सकलैन सरीना को बाहों में उठाए हुए आता नज़र आया। सबकी आँखें फटी की फटी रह गईं जब सबने सरीना को सकलैन की बाहों में देखा। हर तरफ गुलगुली मच गई। सबने चहल-मुहकियाँ शुरू कर दी जबकि सकलैन सबको नज़रअंदाज करते हुए गोया हुआ सब आगे से हटें, इस वक़्त आपकी हैरान निगाहों का जवाब देने से ज़्यादा ज़रूरी चचा जान की रुख़सती है। रास्ता दें, एक बेटी अपनी माँ का आखिरी दीदार करने आई है। आप सबके सवालों के जवाब मैं फिर कभी दूँगा। वो मारविश को उठाकर सरीना को चेयर पर बिठाकर साथ फ़रिया को सरीना का ध्यान रखने का कहकर सबको मर्द हैरत में डालकर चलता बना, जबकि मारविश और नादिया बेगम तो जैसे आग ही लग गई थी।
سرینا کو اپنی ماں کا آخری دیدار کرنے کے لیے 5 منٹ دیے گئے تھے۔ وہ اپنی ماں کا نورانی چہرہ دیکھ کر بالکل ٹھاس سی گئی۔ وہ نڈھال سے زمین پر بیٹھ کر اپنی ماں کو تکی جا رہی تھی۔ سرینا بیٹی، ان کا جنازے کا وقت ہو گیا ہے۔ حیدر صاحب نماکوں سے بولے، لے جائیے گا تایا جان، بس تھوڑی سی دیر جی بھر کر دیکھ لینے دے۔ یہ میری زندگی کا آخری قیمتی اثاثہ تھی، اب میں کچھ بھی کھونے سے نہیں ڈروں گی۔ وہ پتھر بنی کسی مدہوش نشے کی طرح بے رد بولے جا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد کہ کچھ نہیں کھویا میں نے، وہ میری زندگی کا آخر خسارہ تھا۔ جب سب جنازہ اٹھانے لگے تو ایک دم جنازے پہ گر کر بے آواز رونے لگی۔ اب اسے لگ رہا تھا اس کی اماں جان اس کی دستر سے دور جا رہی ہیں۔ وہ بالکل ان کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی۔ اماں جان، الوداع اماں جان، وہ چیخ رہی تھی، سسک رہی تھی، تڑپ کر بھیک مانگ رہی تھی، مگر اس وقت اس کی چاہت پوری کرنا کسی کے بس میں نہ تھا۔ اسے زبردستی کھینچ کے جنازے سے پرے کیا گیا۔ وہ اسے فریہ کے حوالے کیا گیا۔ میت ابھی مین گیٹ سے باہر لے کر جایا جا رہا تھا جب وہ اچانک فریہ کے شنگیسے سے چھوٹی اور کسی غبطی کی طرح دیوانہ وار بھاگی جا رہی تھی۔ ننگے پاؤں کھلے آسمان کے نیچے سرد زمین پہ بھاگتے ہوئے سلگتے لہجے، معاف دماغ اور منجمد ذہن سے اماں جان چلاتے ہوئے بھاگی جا رہی تھی۔ جنازہ باہر نکال کے گیٹ بند کیا جا چکا تھا۔ سکلین کی پہنائی گئی سفید چادر زمین پر پڑے اپنی ناقدری پہ چیخ رہی تھی اور سرینا کھلے بالوں، ننگے سر کے ساتھ پاگلوں کی طرح بین کر رہی تھی۔ سر پہ ہاتھ مار کر ماتم کرتی ہوئی کوئی دیوانی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ واقعی کوئی غبطی اور دیوانی ہی تو تھی۔ اس کا دکھ بہت بڑا تھا، اس کا کوئی غم خوار بھی تو نہیں تھا۔ وہ کہتے نا، جس کا تن لگے وہی تن جانے، اور اس کا درد وہی جانتی تھی۔ اس کی حالت پہ قسمت کو ہی رحم آیا اور وہ روتے سسکتے ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہونے لگی۔ اچانک دھپ کی آواز سے کھڑے خد سے زمین بوس ہو گئی اور فریہ کی ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ پچھلے 10 دن سے سرینا سوئی ہوئی جاگی کیفیت میں تھی۔ وہ نیند سے اٹھی تو ایسے پاگلوں کی طرح چلاتی جیسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہو۔ اس کی رات دن کی تشویشناک حالت کی وجہ سے حیدر صاحب نے گھر پہ ڈاکٹر ہائرز کر لیے تھے تاکہ بروقت اس کی حالت سنبھل جائے، مگر بعض دفعہ سرینا کی حالت اتنی کریٹیکل ہوتی کہ اسے رات میں 2-3 دفعہ اسپتال لے کے جانا پڑتا۔ آج 10 دن کے بعد بھی تھوڑی سنبھلی تھی۔ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حد سے زیادہ نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ذرا سی ہوش میں آئی تو اس نے فریہ سے نایاب کو بلانے کے لیے کہا۔ ویسے تو نایاب 2 دن بعد ہی خود چکر لگا لیتی تھی، مگر سرینا حواسوں میں نہیں ہوتی تھی، اس لیے نایاب کی موجودگی سے بھی بیگانہ تھی۔ فریہ نے فوراً کال کر کے نایاب کو سرینا کے پیغام کی اطلاع دی۔ فریہ کے کال کرنے کے آدھے گھنٹے بعد نایاب سکلین کے گھر پر موجود تھی۔ وہ گاڑی گیٹ کے اندر پارک کرتی ہوئی رائے دلی سے ہوتے ہوئے جیسے ہی ٹی وی لانچ میں داخل ہوئی تو ماروش کو سامنے صوفے پہ بیٹھا ہوا پایا۔ نایاب نے ماروش کو نہ چاہتے ہوئے بھی سلام کیا۔ مجھے سرینا سے ملنا ہے، وہ کہاں ملے گی؟ نایاب نے بغیر لگی لپٹے بولا۔ تو ہما رانی صاحبہ میرے گھر پہ ہے، سرینا میڈم سے ملنے آئی ہیں۔ ویسے زیادہ افسردہ چہرہ بنانے کی اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں، سرینا کی ماں کی محبت کی اصل ذمہ دار تو تم ہو، پارلر بلا کر پتہ نہیں کیا کیا کرواتی ہو اس سے، ماروش جلے بھنے لہجے میں بولی۔ اپنی زبان کو سنبھال کر بات کرو ماروش، میں تمہارے منہ اچھے وقتوں میں کبھی یونیورسٹی میں نہیں لگی اور نہ ہی اب تو میں منہ لگانا پسند کرتی ہوں۔ رہی بات اداکاری کی تو وہ تمہارا پیشہ ہے، تم اس عزم ازل سے ماہر ہو، وہ مجھے سوٹ نہیں کرتی، وہ برابر وار کرتی ہوئے بولی۔ وہ نایاب کی لانی تھی، سرینا افتخارنی جو ڈر کر سہم جاتی۔ نایاب اور سرینا کی بحث کی وجہ سے نادیہ بیگم اور فریہ بھی آ گئی تھی۔ ماروش تو نایاب کے لفظوں سے بلبلا اٹھی تھی۔ 4 سال پہلے بھی تم سرینا کی بربادی کی ذمہ داری تھی، آج بھی تم اس کو تباہ کرنے میں ذمہ دار ہو، تم مانو یا نہ مانو۔ خیر پتہ نہیں کب چھوٹے گی جان، اس سرینا سے رنگ برنگے لوگوں سے منہ لگنا پڑ رہا ہے، ماروش نایاب پہ چوٹ کرتی چپیتے لہجے میں بولی، جبکہ نادیہ بیگم غصے سے کھڑی نایاب کا منہ تکے جا رہی تھی جس نے ان کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ماروش صاحبہ، 4 سال پہلے اس کی بربادی کا ذمہ دار کون ہے یہ تو وقت بتائے گا، اب اس کی حقیقت کی لپیٹ میں سب آئیں گے، جو بھی میری لاڈو کی بربادی میں پیش تھا وہ سب جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، وہ انگلی سے تنبیہ کرتی ہوئی بولی۔ رہی بات سرینا کی تو ہو سکتا ہے اب سرینا ساری زندگی اسی گھر میں رہے، ہو سکتا ہے وہ اب کبھی یہاں سے جائے نہیں، وہ کندھے اچکاتی میں نے قیاس لہجے میں کہتی، ماں بیٹی کو پل بھر میں حیران و پریشان کر گئے۔ اوہ سوری آنٹی، آپ کو سلام نہیں کر سکی، اب آپ کی بیٹی سے بدتمیزیاں نبھاتی کہ آپ سے سلام کرتی، خیر میں خود ہی سرینا کا روم ڈھونڈ لوں گی، آپ لوگ انجوائے کریں۔ وہ ان کو جلتا آنکھ میں کوئلہ بنتا چھوڑ کے آگے بڑھ گئے، جبکہ ماروش غصے سے صوفے پہ پیر پٹکتی جا بیٹھی، جبکہ فریہ کے ذہن میں جیل والی بات سوار تھی، اس کے ماتھے پہ پریشانی سے پسینے کی چند بوندیں
नमूदार हुई और नादिया बेगम तो अब तक नायाब के आखिरी लफ्ज़ों के सार में थी। सरीना अब इन पर मुसल्लत किस हक से रहेगी भला? नायाब को घर के माली ने सरीना का कमरा बताया था, जो ऊपर पोर्शन पे फरिया के ड्राइंग रूम में ठहर रही थी, क्योंकि इसे तनहा नहीं छोड़ा जा सकता था और फरिया इसकी देखभाल करती थी। नायाब जैसे सरीना के कमरे में दाखिल हुई, सरीना दौड़कर इसे लपेट गई। ना बोहर प्यार करने वाली चीज़ मुझे छोड़ क्यों जाती है? हालांकि मैं जी जान से वफा निभाती हूँ। नाबू नाबू, तू तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना? सरीना की आंखों में बेयकीनी सी थी। वो रोते हुए अजीब से बेरद जुमले बोल रही थी। नायाब तड़प ही तो उठी। लाडू, तू कब से अल्लाह की रहमत से मायूस होने लगी? ये शिर्क वाली बातें तू कब से करने लगी है? तेरी अम्मा जान का वक्त मुकर्रर था, वो चली गई, मगर इस तरह रोती बिलखती रहेगी तो इन्हें मरकर भी चैन नहीं आएगा। इनकी रूह को अजियत पहुंचेगी। इनको सुकून में देखना चाहती है तो खुश रहो, नॉर्मल लोगों की तरह जियो। नायाब सारीना को थोड़ी से पकड़ते हुए खुद भी रोते हुए बोली, मेरा दम घुटता है नाबो, मेरा कोई नहीं, मैं अकेली हूँ नाबो। अच्छा ऐसा कर, मेरे साथ चली जा। मामा भी मुझे कह रही थी कि मैं तुझे साथ लेकर आऊँ, कुछ दिन मेरे साथ रहेगी ना तो तेरा दिल भी बहल जाएगा। प्लीज़ लाडो, चली जाना मेरी जान, सुन लेना मेरी बात। सरीना, मान जा, कुछ दिन में भी पुरसुकून रहूंगी, रोज़ इधर नहीं आना पड़ेगा। बोलते चाहे लहजे में बोली, नाबो ताया जान नहीं मानेंगे, वो मान जाएंगे, बस तू मान जा। सरीना कहीं नहीं जा सकती थी, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। रात में 3 दफ़ा तो इसे लाजमी डॉक्टर देखते थे। सकलैन कमरे में आते हुए रोकता लहजे में बोला, मैं जाऊँगी। सरीना अक्सर क्लाइंट की ज़िद से बोली, आप तो मेरी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जा सकती हैं, आप भूल गई आप तो मेरी मनकूहाँ हैं। वो ज़िद करने की वजह से बाल खिंचाते हुए बोला, वो ज़बरदस्ती का रिश्ता था, मैं नहीं मानती इसको। वो झंझलाते हुए बोली, आप तो मुझे अपना दुश्मन समझती हैं, मानती हैं, वो तो आप हैं, मैं तो शौहर भी हूँ। मैंने कहा ना मैं नहीं मानती। आपकी बार वो ज़ोर से बोली, अच्छा अच्छा मत माने, आपके डॉक्टर चेकअप के लिए आ रहे हैं, मैं आपके घर पे किसी रोज़ चली जाना, बल्कि मैं खुद छोड़कर आऊँगा। वो सरीना की मौजूदगी में नायाब को यकसर नज़रअंदाज कर चुका था। मैं भी हूँ सकलैन भाई, सॉरी सिस्टर, कैसी हैं? वो खसियाना सा होकर बोला, खैर आप इनके पास ही रुके, डॉक्टर अशमरान आ रहे हैं इनके चेकअप के लिए, वो चले जाएँ तो आप भी चली जाइए। डॉक्टर अशमरान के नाम पर दोनों चौंकी थी, जबकि सरीना को ये नाम गहरे सदमे में ले जा चुका था। अशमरान नाम सरीना को चौंका गया था। ये नाम इसके माज़ी के हवाले से बहुत अहम था, जबकि नायाब को डर था कि शायद ये डॉक्टर ही अशमरान ख़ान ना हो, जबकि सरीना जानती थी कि अशमरान ख़ान हो ही नहीं सकता था। अजमल ख़ान से अब रहती दुनिया तक सामना हो ही नहीं सकता था, किसी भी सूरत, किसी भी तरीके से। सरीना इतनी खुशकिस्मत कहाँ कि अशमरान से इसका आमना-सामना हो पाए। डॉक्टर अशमरान अल्लाह का कोई और इंसान था, वो आकर चेक कर कर जा चुका था, जबकि नायाब की अटकी साँसें बहाल हुई थी, लेकिन वह सरीना की एक डर से परेशान थी कि अशमरान कभी नहीं आ सकता, इससे सामना होना नामुमकिन है। क्यों? दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है, फिर अशमरान से सामना क्यों नहीं? सरीना इतनी पुख्तगी से क्यों कह रही है? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? क्या अब भी सरीना इसके बारे में जानती है? ये सब बातें सोच सोच के नायाब पागल हो रही थी, लेकिन सरीना की तबीयत के बायस पूछ भी नहीं सकती थी। सरीना की अम्मा को गए हुए 3 माह हो चुके थे। अब सरीना पहले से बेहतर थी। शायद इसने अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीख लिया था और वैसे भी रोने-धोने से अपनी तबीयत ख़राब कर बैठती थी, जिसका ख़मीज़ा फिर सकलैन और नायाब को भुगतना पड़ता, क्योंकि नायाब और सकलैन 2 ही थे जो इसकी तकलीफ़ पर तड़प उठते थे। बाकी घरवाले भी बहुत ख़्याल रखते थे, मगर नादिया, ताई और मारविश का मुँह बस और बना रहता था। इसलिए सरीना ने सोच लिया था कि वो अपनी तकलीफ़ अपने तक महदूद रखेगी और वो अपनी ज़ात से मज़ीद किसी के लिए अज़ियत का बाइस नहीं बनेगी। इसने बस अब अल्लाह से लौ लगा रही थी। अब वो अपना हर दुःख दर्द अल्लाह से बयान करती थी और बस अल्लाह से सब्र और हिम्मत माँगती थी। जब तक अल्लाह ने इसे ज़िंदगी का तोहफ़ा सौंप रखा है, वो साबित कदम रहेगी। वो किसी के आगे अपनी महरूमियों का रोना नहीं रोएगी। इसने सोच लिया था अब से वो नायाब के पार्लर जाना भी स्टार्ट कर देगी, ताकि अपनी माँ की यादों के हिसाब से निकल सके। इसने बहुत इसरार किया था कि अपने घर में रहेगी, जहाँ इसकी अम्मा जान की यादें जुड़ी हैं, मगर सबने इसे सख्ती से मना कर दिया था कि अकेली औरत का इस तरह रहना ठीक नहीं। वो जब चाहे अपने घर में जाके वक्त बिता के आ सकती है, मगर वहाँ रहना, मुकम्मल रहना सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब सरीना हाइका के साथ भी बहुत ज़्यादा मानूस हो चुकी थी। इसका होमवर्क करवाना, इसकी पसंद की गेम्स इसके साथ खेलना, और फरिया भाभी तो हद से ज़्यादा सरीना का ख़्याल रखती थी। दिन रात इसकी खिदमत में पेश थी, जो कि सरीना को शर्मिंदा करता था, क्योंकि वो एक बच्चे की माँ थी और ऊपर से मार्विश की 100 फरमाइशें। बाकी का काम-काज के लिए तो मुलाज़िम रखे हुए थे, मगर कुकिंग के लिए मुलाज़िम कोई नहीं था, क्योंकि हैदर साहब इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे। वो चाहते थे कि कम से कम खाना घर की औरतों को लाज़मी बनाना चाहिए।
کبھی نادیہ بیگم کی فرمائش ہوتی کہ فلاں ڈش بنا دو، اور ماروش تو انفارم بھی نہیں کرتی تھی اور اسے پسند کا کھانا بھی چاہیے ہوتا تھا۔ اس باتوں کی وجہ سے فریہ تو آج کل گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ ایسے میں سرینا کا بہت دل کرتا تھا فری بھابھی کا ہاتھ بٹانے کا، مگر اوپر کچن ابھی استعمال نہیں کیا گیا تھا اور نیچے جانے کا مطلب اپنی ذات پہ انگلیاں اٹھانا تھا، جس کا رسک سرینا آج کل نہیں لے سکتی تھی۔ وہ بیچاری خود دکھوں کی ماری ہوئی تھی۔ ماروش کی بڑی خالہ اور ان کی بیٹی اچانک سے سرپرائز دیے بغیر بتائے آج آ چکی تھی۔ ذرا فاشا خالہ کی ایک ہی بیٹی تھی، آنسا تھی، جو کافی خوبصورت تھی اور ہائیلی کوالیفائڈ بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اپنے اوپر بہت ناز تھا۔ وہ جب سے آئی تھی اس بات پہ رہ کر غصہ آتا ہے کہ سکلین اس کے استقبال کے لیے کیوں نہیں تھا۔ وہ کب سے اس کے لیے بے چین نگاہیں دوڑا رہی تھی کہ سکلین اور اپنے من کی پیاس بجھا سکے، مگر بے سود۔ وہ نہ تو آنسا کا فون اٹھا رہا تھا اور نہ ہی اسے کوئی جواب دے پا رہا تھا۔ آنسا کی ماں کی ہمیشہ سے خواہش تھی سکلین ان کا داماد بنے، اور وہ اپنی بیٹی کے ابھرتے مچلتے جذبات سے بھی آگاہ تھی۔ اس دفعہ وہ نادیہ سے دو ٹوک فیصلہ لینے آئی تھی کہ وہ لوگ اس کی بیٹی سے باقاعدہ منگنی کر کے ایک رشتہ بنائیں، ان کی بیٹی کو یوں ہاں نا کے چکر میں لٹکا کر نہ رکھیں۔ اور نادیہ کا تو پکا ارادہ تھا کہ آنسا کو اپنی بیٹی اور بہو بنانے کا۔ وہ تو کسی بھی طرح سرینا سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کچھ دن پہلے درفشا کو پاور کروا دیا تھا کہ سرینا سکلین پہ قابض ہو، اس سے پہلے آپ لوگ آ کر حیدر صاحب سے دو ٹوک بات کریں۔ آنسا کب سے سکلین کو کالز ملا رہی تھی، مگر مجال وہ شخص اس کی ایک کال تک اٹھا لے۔ آج سرینا پولر آئی تھی۔ اسے باہر کی دنیا بہت عجیب لگ رہی تھی، کیونکہ 2 دن پہلے ہی رئیس خان کو اس کے جرموں کی پاداش میں جیل ہو گئی تھی، اور ان کے گھر والے بظاہر تو اپنے بیٹے کے کرتوتوں سے غائب تھے، مگر اندرون خانہ وہ لوگ سرینا کو کوئی نقصان پہنچانے کے در پر تھے۔ اس لیے اب سرینا تھوڑی محتاط ہو گئی تھی۔ واپسی کے ٹائم پہ نیاب کا ڈرائیور کہیں بزی تھا، تو سرینا پھر ٹیکسی سے جانے میں بزی تھی، تو نیاب نے سختی سے منع کر دیا۔ وہ سکلین کو کال بنانے لگی کہ آ کر وہ دستیاب ہے۔ اگر وہ دستیاب ہے تو سرینا کو ساتھ لے جائے، ورنہ نیاب کو اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے سرینا کو چھوڑنا پڑتا تو وہ تب بھی ایسا کرنے سے نہ کتراتی۔ وہ کب سے کال بنا رہی تھی، مگر سکلین اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ سکلین ایک اہم میٹنگ کے سلسلے میں بزی تھا۔ وہ جیسے ہی فارغ ہوا اپنے آفس میں آیا تو موبائل پہ کافی تعداد میں مختلف لوگوں کی کالز تھیں۔ وہ کال اور میسج چیک کرنے لگا۔ جب اسے نیاب کی کافی مس کال نظر آئیں، ایک اگلے لمحے نیاب کا نمبر ڈائل کر چکا تھا۔ السلام علیکم سکلین بھائی، کیا آپ چاہتے ہوئے سرینا کو ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ میرا مطلب اگر آپ کہیں بزی نہیں ہیں یا آپ کو کہیں جانا نہیں ہے۔ جی میں بس ابھی فارغ ہوا اور گھر ہی کے لیے نکلنے لگا تھا۔ آپ انتظار فرمائیں، میں بس تھوڑی دیر تک پہنچتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ نیاب خدا حافظ کہہ کے زور سے چلائی، کیونکہ سرینا اس کے بازوؤں پر خاصی گھوسوں اور منکوں کی بھرمار کر چکی تھی۔ بدتمیز عورت، تجھے ہر پریشانی کا حل وہ سکلین نظر آتا ہے نا؟ ہاں لاڈو، تیری ہر پریشانی کا حل صرف سکلین بھائی ہے، کیونکہ ماضی میں تو ایک دھوکے سے چوٹ کھا چکی ہے۔ اب تجھے کسی اور پہ اعتبار نہیں، حالانکہ سکلین بھائی سے زیادہ قابل اعتبار کوئی نہیں۔ نیاب وہ دھوکے باز نہیں تھا، تو پھر اس نے پلٹ کر خبر کیوں نہیں لی؟ اب کی بار نیاب نے چوٹ کی تھی، وہ اس رات ہر دکھ درد سے آزاد ہو چکا تھا، وہ خبر کیسے لیتا؟ سرینا احتجاج کرتی ہوئی بولی، میں نے کبھی پہلے بھی اس سے رشتہ نہیں جوڑا تھا، اس رات بھی میں اس کا دل توڑ چکی تھی، اس سے ناطہ توڑ چکی تھی، پھر وہ خبر کیوں لیتا؟ اب کی بات سرینا بھی بھرائی آواز میں بولی، تو ہے تم پر سرینا، سکلین بھائی جیسا سچا انسان تجھے جھوٹا لگتا ہے، اور وہ شخص تیری ذات کی دھجیاں اڑا کے تجھے اس دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا، وہ تیرے لیے اب بھی قابل اعتبار ہے؟ کیوں سرینا؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود شخص برا نہیں ہے۔ تم کچھ نہیں جانتی نیاب، وہ شخص نہیں، عثمان خان تھا۔ وہ اپنی ذات سے اگر سکھ نہیں دے سکتا تھا تو دکھ دینا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اس رات بہت بے بس تھا، بالکل میری طرح۔ سرینا بہت عقیدت سے اس کا نام لے رہی تھی۔ اگر آج وہ سامنے ہوتا تو شاید خوشی سے پاگل ہو جاتا، کیونکہ اس کے سامنے تو سرینا نے کبھی اس کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ اس کی ذات کی تعریف تو بہت دور کی بات ہے۔ سرینا، میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ اس رات کیا ہوا تھا، مگر تمہارا عثمان کی طرف جھکاؤ بتاتا ہے کہ کچھ تو غیر معمولی ہوا تھا۔ مجھے آج بتا دو، میں جانتی ہوں یہ باتیں کریدنا تمہارے زخموں پہ نمک چھڑکنا ہوگا، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس روز عثمان نے تمہیں کیوں تنہا چھوڑا؟ کیوں؟ ابھی سرینا نے لفظ واہی کیے تھے، گارڈ نے سکلین کے آنے کا پتہ دے دیا۔ میں پھر تمہیں کسی روز اپنی بربادی کی کہانی تفصیل سے سناؤں گی۔ سکلین انتظار کر رہے ہوں گے، وہ ناک رگڑتی آنکھیں پوچھتی باہر جا چکی تھی، جبکہ نیاب حیران تھی کہ عثمان بھی اگر غلط نہیں تو پھر اس روز ہوا کیا تھا، کیونکہ نیاب کے مطابق ساری غلطی عثمان کی تھی۔
सरीना जैसे ही बाहर निकली सकलैन फ्रंट सीट का डोर खोलकर खड़ा हुआ था। अब सरीना को ना चाहते हुए फ्रंट सीट पर बैठना पड़ा। कैसी हैं आप और दिन कैसा गुजरा? सकलैन जानता था जवाब में खामोशी मिलनी है, मगर फिर भी पूछ बैठा। अच्छा आप ये बताएं मुझे, आप मुझसे खाइफ क्यों रहती हैं? इस दुश्मनी की कोई ख़ास वजह? फ्रंट से वो फ्रंट सीट पर बैठा इसकी तरफ चेहरे का रुख करते हुए बोला, मगर वो बस सूट बाहर की तरफ देखी जा रही थी। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, मैं इस काबिल नहीं कि किसी से दुश्मनी मोल ले सकूं। वो सकलैन की तरफ देखे बगैर जख्मी लहजे में बोली, आंखें दिखा के डरा देती हैं आप बेगम, और दुश्मनी क्या करना चाहती हैं आप? सकलैन ने बेगम पर लफ्ज़ पर जोर दिया था। मुझे बेगम किस खुशी में बोला, वो इसकी तरफ देखते हुए भूखी शेरनी की तरह गर्राई। अरे बेगम पसंद नहीं आया, चलो बीवी बोल देता हूँ, वो भी इसे जज करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। देखिए मुझे गुस्सा ना दिलाए, मैं बहुत बुरी हूँ। अच्छा वो गुस्से से लाल पीली अ, होती चिल्लाई, गुस्से में तो आप और भी प्यारी लगती हैं, वैसे आप बुरी हैं मैं जानता हूँ, मगर ना जाने क्यों आप फिर भी मुझे अच्छी लगती हैं बीवी। वो उसकी तरफ मोहब्बत से देखते हुए दिलकश लहजे में बोला। वो सीट बेल्ट हटाकर उतारने वाली थी जब उसने इसकी कलाई थाम ली। ओके ओके बिल्कुल चुप हूँ मैं, हाँ बैठी रहे, अब कुछ नहीं कहता। वो दिलफरेब मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए गाड़ी ड्राइव करने लगा। आंसा बाहर पार्किंग के पास खड़ी कब से सकलैन के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सकलैन की गाड़ी अंदर दाखिल हुई वो तेज कदमों से गाड़ी की जाने बढ़ने लगी। सकलैन बाहर निकला तो साथ फ्रंट सीट से सरीना बरामद हुई। सरीना को सकलैन के साथ देखा आंसा को तो आंख ही लग गई थी, जबकि सकलैन एकदम आगे बढ़ते हुए आंसा को मुसाफा कर चुका था। जबकि सरीना सलाम करके अंदर की जाने बढ़ गई। वो मारविश की कज़न थी और मारविश से दो हाथ आगे ना हो ऐसा कैसे हो सकता था? लिहाजा सरीना ने साइड होना ही मुनासिब समझा। आप मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कब से आपको कॉल्स कर रही थी। सरीना को कॉलर से पिक करना था। आपके मैसेज की नोटिफिकेशन में देख चुका था, लेकिन मैंने सोचा घर जाकर आपको आराम से कॉल करूँगा। यानी सरीना आज भी अव्वल नंबर पे है, वो अजीब से लहजे में बोली। अरे पगली, आपका और सरीना का क्या मुकाबला? आप कब आई? किसके साथ आई हैं? ये तो बताइए। चलो शाबाश आओ। वो उसके गाल थपथपावा अंदर की जानिब लेके जाने लगा। वो उसे अपनी छोटी बहन समझता था हमेशा, न जाने वो क्या उम्मीदें लगाए बैठी थी इससे, जिन उम्मीदों का कोई मुस्तकबिल नहीं था। सरीना जैसे ही कमरे में आई तो उसका चेहरा दुख की शिद्दत से लाल हो रहा था। अभी तो सिर्फ निकाह हुआ था। सकलैन ने खुद इसे इख्तियार दिया था कि वो जब चाहे रिश्ता तोड़ सकती है, तो फिर वो किस हक से इसे बीवी कह रहा था? ऐसा नहीं था कि इसे सकलैन से मसला था या इसे सकलैन के दावों से मसला था। बेशक इसकी मोहब्बत के दावे अपनी जगह ठीक होंगे, मगर सरीना वो बदकिस्मत इंसान थी। जो भी इंसान इससे मोहब्बत करता था, इसकी परवाह करता था, कुदरत इस रिश्ते को इससे दूर कर देती थी। पहले बाबा फिर अशमरान, अब सकलैन इससे मोहब्बत के दावे करता है। हो सकता है कल वो भी मुंह मोड़ ले। सरीना अब इस मोहब्बत से दूर रहना चाहती थी। वो इस प्यार व्यार के जंगल में पड़ना नहीं चाहती थी। वो मासी को याद नहीं करना चाहती थी, मगर कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर हो जाती कि इसे अपना तल्ख माजी याद आ जाता। आज भी बार बार दयाब का अशमरान को गलत कहना, इसे धोखेबाज कहना सरीना का दिल दुखा गया था। सरीना बेड पर बेतरतीब लेटी हुई अशमरान और नयाब से हुई पहली मुलाकात में खो गई। माजी आज सरीना और मार्विश का यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। मार्वी अच्छी खासी नक्सक से तैयार हुई थी, शॉर्ट शर्ट के साथ टाइट जीन्स पहने, ऊपर दुपट्टा पिन से टिकाए हुए, किसी की भी तवज्जो अपनी जानिब मजबूल करवा सकती थी। इसमें कोई शक नहीं था कि मार्विश इंतहाई जाजिब नजर थी। खूबसूरती इस पर ख़त्म होती थी। सकलैन और मार्विश साइम की बानिस्बत ज़्यादा खूबसूरत और पुरकशिश थे। मार्विश भी कुदरती हुस्न से माला माल थी, लेकिन इसके बावजूद वो लेपा थोपी करना अपना फ़र्ज समझती थी। मार्विश के मुकाबले में सरीना नॉर्मल सी शक्ल की लड़की थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों की लिस्ट में नहीं आती थी, और सोने पे सुहागा। वो मेकअप और तैयार होने में कोई दिलचस्पी भी नहीं रखती थी। यही वजह थी कि आज वो पीच कलर के लॉन्ग शर्ट और वाइट ट्राउज़र और हमरंग दुपट्टे को सलीके से लिए हुई थी। सरीना की बारूब शख्सियत इसे हर दूसरी लड़की से मुनफरिद बनाती थी, और वैसे भी खूबसूरती से ज़्यादा शख्सियत मायने रखती है। सरीना का लब व लहजा, इसका बात करने का बेहतरीन अंदाज, और सबसे ज़्यादा इसकी काली गहरी खूबसूरत खूबसूरत आँखें किसी भी शख्स को पल भर में सैर करने के लिए काफ़ी थी। दूसरा, वो अपने काम से काम रखती थी, कोई ख़ास हो या आम, वो किसी को भाव नहीं देती थी सिवाय काम के। और सरीना का मुखालिफ जिनसे गुरेज इसे सबसे मुनफरिद बनाता था। अलमुख्तसर सरीना इफ्तिखार खूबसूरत ना होके भी सबकी तवज्जो का मरकज़ बन जाती थी, और ये बात मारविश को हज़म नहीं होती थी। कहाँ वो हसीन, कहाँ सरीना वाजबी सी शक्ल की, मगर हमेशा सबका झुकाव सरीना की तरफ होता था, क्योंकि हसीन चेहरे ही सब कुछ नहीं होते।
حسن انسان کے اندر ہوتا ہے۔ سرینا افتخار کا دل حسین تھا۔ بڑی مشکل سے سرینا اور ماوش کو زوالوجی ڈپارٹمنٹ کا بورڈ نظر آیا۔ وہ لوگ کب کے چل چل کے پاگل ہو گئے تھے، کیونکہ پہلے دن ہی پوری یونیورسٹی میں نیو اسٹوڈنٹ کو ان کے ڈپارٹمنٹ تک چھوڑنے بس جاتی تھی، مگر ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا اور بے خبری میں پوری یونیورسٹی گھوم گھوم کے اب جا کے زوالوجی ڈپارٹمنٹ نظر آیا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ لوگ ڈپارٹمنٹ کے گیٹ تک پہنچے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ انہیں نہیں پتہ تھا کہ ان کی کلاس کون سے روم میں لگنی ہے۔ اب دونوں ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی ان کی کلاس کی لڑکی مل جائے۔ سرینا تم یہیں ٹھہرو، میں کسی سے پوچھ کر آتی ہوں فرسٹ سیمسٹر والوں کی کلاس کس روم میں لگے گی۔ اوکے جلدی واپس آنا، مجھے اس بھیڑ میں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ سرینا ڈہری سہمی ہونٹوں دانتوں میں کچلتے ہوئے بولی، ارے پگلی میں کیوں یوں گئی اور یوں آئی؟ وہ چٹکی بجاتے ہوئے سامنے روم نمبر 12 کے باہر لان میں کھڑے لڑکوں کی طرف بڑھ گئے۔ سرینا سہم کر اتنی بھیڑ میں ایک کونے میں کھڑی تھی، جب سامنے سے ایک بہت ہی وجیہ اور پرکشش شکل و صورت کی لڑکی نمودار ہوئی۔ وہ بہت کانفیڈنٹ لگ رہی تھی۔ سرینا کو لگا شاید یہ اس کی مدد کر دے، کیونکہ پہلا دن تھا، وہ پرینک کا نشانہ بننے سے بہت ڈرتی تھی۔ وہ لڑکی دندناتی ہوئی تیز تیز آ رہی تھی، بلیک جینس پہ ریڈ کلر کا شارٹ سا ٹاپ پہنے، ریڈ کلر کے پلین جوتے پہنے، میک اپ سے عاری چہرہ، مہنگا سا بیگ لیے، ہاتھوں میں مہنگا موبائل لیے کسی امیر گھرانے کی لڑکی لگتی تھی۔ گلے میں ریڈ کلر کا دوپٹہ مفلے کی طرح لپٹے ہوئے تھا۔ سرینا کو اپنا اعتماد جاتا ہوا نظر آیا۔ سرینا نے بات کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا اور راستے سے سائڈ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ارے او معصوم لڑکی، کین یو پلیز ٹیل می ایم ایس سی فرسٹ سیمسٹر والوں کی کلاس کدھر ہے؟ وہ سرینا کی معصوم شکل پہ چوٹ کرتی آنکھیں پھیلائے سے پوچھ رہی تھی۔ مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں، میں بالکل نئی ہوں، ورنہ میں بتانے والوں کی لسٹ میں ہوتی، پوچھنے والوں کی نہیں۔ وہ بڑے اعتماد سے بولی، میں بھی فرسٹ سیمسٹر کی ہوں، میں نہیں جانتی کیا آپ بھی فرسٹ سیمسٹر کی ہو؟ او یس، بٹ فرسٹ سیکنڈ بی ایس کر رہی ہیں یا ایم ایس سی؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے سرینا کو دیکھتے ہوئے بولی، ایم ایس سی۔ سرینا مدھم لہجے میں خوشی سے بولی، واو او واو، کتنا حسین اتفاق ہے، تم پہلی لڑکی ہو جس سے میں نے بات کی ہے اور وہ میری کلاس کی نکل آئے۔ بٹ لڑکی تم اتنی بورنگ کیوں ہو؟ وہ مجھے کلاس نہیں مل رہی تھی اور مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اے لڑکی چل کرو، چلو آؤ دونوں مل کر ڈھونڈتے ہیں، چہرے سے ڈر کو ہٹاؤ، ہمیں پہلے دن کسی کے پرینک کا شکار نہیں ہونا، ہمیں پراعتماد دکھنا تاکہ کوئی یہی سمجھ نہ پائے کہ آج ان کا پہلا دن ہے، آئی سمجھ؟ وہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اوکے۔ وہ انتہائی دھیمے لہجے میں بولی، کتنی بورنگ ہو لڑکی، نام تو بتاؤ اپنا۔ میرا نام سرینا افتخار، اور آپ کا؟ پہلے تو دوستی میں آپ نہیں ہوتا، چڑیل بھوتنی ڈائن بدتمیز یہ سب سوٹ کرتا ہے، اور دوسری بات میرا نام نیاب گیلانی ہے، میں اپنے نام کی طرح نیاب ہوں، ہر کسی کو دستیاب نہیں ہوتی۔ وہ کندھے اچکاتی مصنوعی کالر جھاڑتی بڑے کانفیڈنٹ انداز میں گویا ہوئی۔ سرینا کو ایسی شوخ و چنچل لڑکیاں نہیں بھاتی تھیں، مگر پتہ نہیں کیوں نیاب گیلانی واقعی سرینا کو نیاب لگی تھی، ایک ہی یونیک پیس، سب سے منفرد، سب سے جدا، کھل کر زندگی جینے والی۔ میڈم سرینا افتخار، بالکل نارمل ہو جاؤ، ہم کسی پروفیسر سے پوچھیں گے کلاس کا، تاکہ ہمارے ساتھ کوئی بیہودہ مذاق نہ کر پائے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، وہ تو ٹھیک ہے، میری کزن بھی ساتھ ہے، وہ باہر لان میں گئی ہے، اس کو بھی ساتھ لے آتے ہیں۔ اف یہ کیا ہے یار، یہ کزن وزن گھر میں چھوڑ کر آیا کرو، وہ میرے ساتھ پڑھتی ہے، ہم دونوں نے ایڈمیشن لیا ہے۔ سرینا آرام سے مسکراتے ہوئے بولی، چلو جی کھٹا کھل گیا، اب تو تمہاری ایک عدد کزن بھی تلاش کرنی ہے، چلو بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ نیاب منہ کے عجیب و غریب زاویے بناتے ہوئے بولی، وہ باہر کی طرف۔ سرینا اور نیاب جیسی باہر نکلی، ماروش 4 گروپوں کے لڑکوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ ماروش، سرینا نے پاس جا کے پکارا، جبکہ نیاب وہیں پیچھے ہی کھڑی رہ گئی۔ سرینا کی پکار پہ ماروش کے ساتھ ان لڑکوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، باقی 3 تو دونوں کے حلیے میں تضاد دیکھ کر دنگ رہ گئے، کیونکہ ماروش بتا چکی تھی اس کے ساتھ اس کی کزن بھی ہے، جو بالکل ماروش سے میچ نہیں کھاتی تھی، جبکہ چوتھا لڑکا تو سرینا کی شخصیت میں مئو ہو گیا، وہ دیکھنے میں ایسا کہ پلٹنا ہی بھول گیا تھا۔ ماروش بھی حیران ہے کہ سرینا سے نظریں کیوں نہیں ہٹا رہا۔ سرینا، یہ لوگ تھرڈ سیمسٹر کے، انہوں نے مجھے روم بتا دیا ہے۔ سرینا، وہ اجنبی شخص زہریلا بڑبڑایا، اور ماروش چلو جلدی، اس اجنبی شخص کی نظروں سے کنفیوز ہوتی اجنت میں سے کھینچ کر لے آئی، جبکہ وہ کئی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ عثمان خان، وہ لڑکی کم سے کم تمہیں اپنے شہر میں جھگڑنے کے لائق نہیں، اب یہ بتا اس لڑکی کے شہر میں جو پہلے آئی تھی یا بعد میں؟ ویسے پہلے والی ہی اپنا دل آ گیا ہے۔ ان میں ایک لڑکا خجالت سے مسکراتے ہوئے بولا، مجھ سے کچھ کہا؟ چلو جلدی کرو سر، فہد کی کالز آ رہی ہے کہ کلاس کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ عثمان خود کو کور کرتا ہوا اندر کی طرف بڑھنے لگا۔
सरीना ने सरसरी सा तारुफ मारविश से करवा दिया था। नायाब को मारविश बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, जबकि मारविश को नायाब ने मुँह ही नहीं लगाया था। लेकिन इस दिन के बाद तीनों इकट्ठी होती थी। 3 दिन के बाद नायाब ने छुट्टी की थी और इस दिन मारविश इसे छोड़ के कैफ़े गई थी। तब वहीं वो अजनबी लड़का सरीना का पीछे करते हुए इस तक पहुंचा था, जिसका जिक्र सरीना ने मारविश से तो नहीं किया था, अलबत्ता मौका मिलते नायाब से कर दिया था। नायाब ने तो खूब तंग किया था, भाई हम इतने बन संवर के आए, हमें किसी ने नहीं पूछा, मगर तुमने एक ही बार में नागन वाली आंखों से झपट लिया। नायाब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बच्चे की तरह मुंह बनते हुए लाडले अंदाज में बोली। अरे अरे मेरी लाडो, कल मैं नहीं थी, वो बंदा तेरे पास आया। आइंदा मैं तेरे साथ परछाई की तरह रहूंगी, वो भी सरीना को यकीन दिलाते हुए बोली। नायाब ने इसकी लाडली शक्ल बनाने पर इसका नाम लाडो रखा था, लेकिन वो ऐसा पिक किया था कि फिर इसके बाद सरीना नायाब की लाडो ही रही। अब भी वो लोग मुसलसल 3 क्लासेस लेके थक चुके थे। अब आखिरी क्लास होने में काफ़ी गैप था, तो नायाब और माविश ने बोला कि कैफ़े में जाके अच्छा सा लंच करते हैं, जबकि सरीना का बिल्कुल मूड नहीं था। इसका दिल डिपार्टमेंट के पिछले लॉन में बैठ के बर्गर खाने का था। मैं नहीं जा रही, आप मेरे लिए लेकर आओ और यहाँ साथ मिलकर खाते हैं। और वो बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोली। जानती थी कि आप माविश और नायाब से सुनने को मिलेंगी, क्योंकि सरीना के रोज़ यही ड्रामे होते थे। चल बेटा माविश, आज अपनी लाडो की भूख हड़ताल है, इसे लंच नहीं करना, सुस्त औरत कहीं की। नायाब उसने गुस्से से मारविश को देखते हुए बोली। ये लो पैसे। वो दोनों जाने लगे तो सरीना पीछे से बोली, ओ बेहुदा औरत, तुझे समझ नहीं आई, हम तेरे लिए कुछ नहीं ला रहे, हम वहीं बैठ के लंच करके कोक भी कराएंगे। वो दांत पिचकाते मुंह के रंग बिरंगे जाविया बनाती इसे उंगली से तंबिया करती जा चुकी थी, जबकि सरीना हल्के से मुस्कुरा दी। जानती थी कि इसके सिवा वो खाना नहीं खाएगी। चंद दिनों में वो एक दूसरे को जान बन गए थे। वो अपने ख्यालों में गुम थी, जब कोई आराम से इसके सामने बैठ गया। आप आपको मैंने क्या बोला था, मैं आपकी ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, खुदा मेरे पीछे छोड़ दें। वो बेबस होते इसकी तरफ देखने लगी। मैं शिमरान खान हूँ, हर किसी के पीछे नहीं जाता, यहाँ रहेंगी तो जान लेंगी कि एक दुनिया मेरे पीछे है। मैं पहली नज़र में मोहब्बत का कायल नहीं हूँ, मगर आपके मामले में बेबस हो गया हूँ, दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ। मैं अपने दोस्तों तक को नहीं बता सकता, क्योंकि कोई मुझ पे यकीन नहीं करेगा। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। देखिए, मुझे मोहब्बत पे एतबार नहीं, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, आशिकियाँ लड़ाने नहीं। मैं शादी के बाद मोहब्बत पे यकीन रखती हूँ और मेरा वो फ़ैसला मेरे वालिदैन का हक़ है, जो सिर्फ़ वही करेंगे। वो अंदर से बेशक डर रही थी, मगर काफ़ी पुरएतमाद में लहजे में बोली। देखिए, मैं भी आपको बीवी बनाऊँगा महबूबा ने, मेरा यकीन करें। वो काफ़ी दिलकश मुस्कुराहट बहुत मैने ख़याज़ी से बोला। आप मेरे बारे में जानते ही क्या हैं? मुझसे से सवालिया अंदाज़ में बोली। मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ और मोहब्बत में जाने परखने की गुंजाइश नहीं रहती। वो दिलगरफ्ता हँसी हँसते हुए बहुत ही दिलफरेब लग रहा था। सरीना के पास इसको देने के लिए जवाब नहीं था। वो अभी कुछ बोलती सा कब से माविश और नायाब बरगद पैक में लेकर आती दिखाई दी, जो कि इमरान को भी देख चुकी थी। सरीना का तो सही मानों में सांस ही फूल गया था। अब मारविश के हाथों सरीना की बेइज्जती आई हुई थी। वो मेरी मेरी कज़न आ रही, वो आपको देख चुकी है, अब आप क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलूँगी? वो डर के मारे कुछ से कुछ बोल रही थी। मैं संभाल लूँगा, आप तहम्मुल रखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी तलाश में ही आया तो आप मौजूद नहीं थी। वो मारविश को कहता आराम से खड़े होते बोला। जी मेरी तलाश में, मगर क्यों? मारविश के अंदर चुकाती गरूर से बोली। क्योंकि लड़का वाकई काफ़ी पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। वो इस दिन आपको क्लास में मिली थी ना, सोचा पूछ लूँ आपसे कैसा रहा आपका पहला दिन? ओह अच्छा, बैठिए ना। मारविश एक अदा से बोली। जी बस अब जा रहा हूँ, आपसे मुलाकात होती रहेगी। वो सरीना की तरफ देखता मारविश को खुदाफिज बोल के जा चुका था। सरीना ने अपनी रुकी हुई सांस बहाल की, जबकि नया को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर वो नज़रअंदाज करती। एहसान बाढ़ चढ़ाने वाले अंदाज में बरगद सरीना की तरफ बढ़ाने लगी। मनूस इंसान, मैं ला ही नहीं रही थी, पर मुझे तरस आ गया और मारविश बैडनम तो वही खाने लग गई, जिसकी वजह से लेट हो गए। चल अब शुरू कर, गरम गरम दोनों खाते हैं। सरीना अब भी माजी में ही खोई थी, जब हाइकर की जोरदार दस्तक से हाल में लौट आई। सकरैन वापस घर आया तो इसे अम्मी जान के कमरे में बुलावे की इत्तला मिली। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो ज़रफ़शा खाला, आंसा, अम्मी जान और साइम भाई को अपने इंतज़ार में पाया। अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मी जान, आपने बुलाया? वो खाला जान से कल ही मिल चुका था। जी बेटा, इधर आओ आओ बेटा, बैठो, हमें तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आपके अब्बू काम के सिलसिले में कहीं गए हुए हैं, वरना इनका होना ज़रूरी था। साइम के चेहरे मुतग़िर हो गया था। वो मुसलसल अपने लब दाँतों से के नीचे कुचल रहा था। सकलैन को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ।
बेटा आंसा के लिए बाबा जान की कॉल आई है, इनकी तबीयत ख़राब है, वो वापस बुला रहे हैं, मगर जाने से पहले तुम्हारी खाला तुमसे तुम्हारा फ़ैसला लेना चाहती हैं। कैसा फ़ैसला? वो अब भी हैरान था। शादी का फ़ैसला, नादिया बेगम बड़े रसान से बोली। तो अम्मी माशाल्लाह से खालू जान हयात है, वो शादी का फ़ैसला करेंगे ना, मैं कब से इनके फ़ैसले करने लगा। सकलैन अब की बार नासमझी से बोला, जबकि सकलैन के इस लब व लहजे से आंसा का दिमाग ही माऊफ हो गया था। इतनी लाताल्लुकी, इतनी ज़िल्लत, वो शख्स से ख्वाबों का जहां सजाए बैठी थी। बेटा ज़्यादा बनो नहीं, मैं आंसा और तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। नादिया बेगम गुस्से से गर्राई। जी आंसा की और मेरी शादी? सकलैन को लगा वो चलते ट्रक के नीचे दब गया हो। सकलैन इंतहाई गुस्से से आंसा को देखने लगा। सकलैन ने इस लड़की को सिवाय बहन के और कुछ नहीं समझा था। वो कितनी इज्जत देता था, बिल्कुल मारविश की तरह, और वो कैसे इस रिश्ते पे शर्माए जा रही थी। सकलैन मुठियाँ बेचता कुछ कर गुजरने के दर पर था।